اللہ 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 آج کی اس ویڈیو میں اللہ کا انتہائی مجرب اور باکمال عمل، رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو کر لیں۔ یعنی کہ اللہ کا جو لفظ ہے وہ اوپر کی طرف آسمان کی طرف منہ کر کے بولا جائے گا اور ہو کی ضرب اپنے دل پہ ماری جائے گی۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو آپ لوگ رات کے وقت کر لو۔ یہ جو جامع عمل ہے، جو جامع تسبیح ہے، آپ کو اس طرح کر کے دے گی کہ آپ لوگ جب رات میں سوئیں گے تو آپ لوگ کچھ ہوں گے، جب آپ لوگ اٹھیں گے تو اللہ پاک ایسا نواز دے گا، دیکھ کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین و کرام، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں اچانک سے ہی ڈھیر ساری دولت آ گئی ہو۔ جب آپ رات کو سوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب صبح اٹھ کر آپ نے دیکھا تو پورے گھر میں ہر طرف دولت ہی دولت بکھری پڑی تھی۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ بس آپ ایک دفعہ پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر ہاتھوں میں ڈھیر و رزق اور مال و دولت نہ آئے تو پھر کہنا، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو آپ نے رات کو سونے سے پہلے ضرور کر لینا ہے۔ اس عمل کے بعد جیسے رزق اور مال و دولت کو آپ سے پیار ہی ہو جائے گا، ڈھیر و دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی، آپ کا ساتھ زندگی بھر نہیں چھوڑے گی۔ جتنا مرضی بھی آپ پیسہ خرچ کریں گے مگر پیسہ آپ کے پاس سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس پیسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوب برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہو جائیں گی، اور وہ روپیہ پیسہ بہت برکت والا، بہت ہی عظمت والا آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، اور آپ کی زندگی کو بے شمار خطرات سے بھی حفاظت عطا ہوگی، اور اللہ پاک غیب سے مدد بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک آپ کو اتنی ساری چیزیں عطا کرے گا، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک کا یہ جو نام ہے اللہ، یہ جو اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور جب آپ لوگ دل کی طرف کہتے ہیں تو پیارے دوستوں، آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کہنا ہے اور کی ضرب دل کی طرف مارنی ہے۔ پیارے دوستوں، اتنا مجرب اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ تو وہ عمل وظیفہ ہے جو نبی پاک نے بھی کرا ہے، ہمارے نبی پاک بھی کرتے تھے، صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو کرا ہے، جو کہ ذکر بھی کہلاتا تھا۔ لیکن یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طریقے سے کر کے دے گا، آپ کی ہر پریشانی کو یکدم بدل دے گا، آپ کے دل کو اطمینان عطا کرے گا۔ جو بھی بیماریاں ہوں گی آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے بھاگ جائیں گی۔ آپ کی پریشانیاں، یقین کریں، آپ کو پریشانیاں نہیں لگیں گی۔ آپ جتنے بڑے قرض میں مبتلا ہو گئے ہوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، غیب سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ آپ کو پریشانیاں لگیں گی ہی نہیں، کیونکہ پیارے دوستوں، یہ جو وظیفہ ہے یہ ہمیں اسی طریقے سے کر کے دیتا ہے، کیونکہ یہ جو عمل اتنا خاص میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں۔ اس عمل کی برکت کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ جو نام ہے یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ نبی پاک نے بھی کرا ہے، ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کرا ہے۔ یہاں تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور کسی اور کی کیا ریفرنس دوں، اور کسی اور کی کیا مثال دوں، اور کون سی آپ کو حدیث دوں۔ پیارے دوستوں، عمل جو بھی کریں، جو بھی وظیفہ کریں، پورے توکل کے ساتھ کریں، اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے تو ہیں لیکن ان کے اندر وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری پریشانیاں کس طریقے سے حل ہوں گی، میرے اوپر تو اتنا زیادہ قرضہ ہے، کس طریقے سے ادا ہوگا۔ پیارے دوستوں، پیاری بہنوں، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ پاک اس وقت بھی ہمیں پالتا تھا جب ہم لوگ ہر چیز سے عاجز تھے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ کے اندر لاچارگی کے عالم میں تھے، اللہ نے اس وقت بھی ہمیں پالا، اس وقت بھی ہمارے رزق کا ہمارا انتظام کرا، اور جب ہم لوگ بالکل بیچارگی کے عالم میں آئے، اپنی ماں کی گود میں آئے، تو اللہ پاک نے بہترین غذا ہمارے ماں کی سینے سے جاری فرما دی، اور وہ اتنی طاقتور غذا ہے، ماں کا دودھ جسے کہتے ہیں، اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ سائنٹسٹ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور عاجز ہو گئے کہ اس کا
अल्टरनेट यानी कि नेमो बदल कोई दूध बना ले, लेकिन नहीं बना सकते। साइंसदान भी अपने मुंह से खुद कहते हैं कि जो तासीर माँ के दूध के अंदर है, हम लोग अगर कितनी ही कोशिश कर लें, हम लोग 0.1% भी नहीं बना पा रहे। 100% या 50% तो बहुत दूर की बात है, 1% भी नहीं बना पा रहे। तो प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमारे लिए इतनी आसानियां पैदा करता है, तो क्यों हम लोगों ने अल्लाह पास से लौ लगाना बंद कर दी है? क्यों हम लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जो नहीं होते? क्यों जब अल्लाह का मुनादी अजान पढ़ता है, हम लोग अजान की तरफ नहीं जाते? हम लोग अल्लाह की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते, और अगर हम लोग जाते भी हैं तो हम लोग मस्जिद से भागने का जल्दी से सोचते हैं कि ये इमाम साहब ने आज इतनी लंबी सूरत क्यों पढ़ा दी, आज दुआ इतनी लंबी क्यों कर दी। तो प्यारे दोस्तों, हमें अपने ईमान का एहतिसाब करने की जरूरत है। जब तक कि मुसलमान अल्लाह के ऊपर भरोसा रखता था, अल्लाह पर तवक्कुल रखता था, तो प्यारे दोस्तों, केसर और किसरा की सल्तनत को भी हमने उल्टा के रख दिया था। लेकिन आज हम लोगों ने अपने कुव्वत बाजू पर भरोसा करना शुरू कर दिया है, तो लिहाजा यही हमारे जवाल की वजह बन गई है। प्यारे दोस्तों, बात दूर ना निकल जाए, आपके तवक्कुल को मजबूत करना था, आपके ईमान को चट्टान की तरह बनाना था, आपके अंदर वो जज्बा पैदा करना था जो सहाबा किराम के अंदर था, जो नबी पाक ने अपने सहाबा को तालीम फरमाई थी कि सहाबा अल्लाह ही से लौ लगाओ। मैं तो आज हूं, अल्लाह पाक कल मुझे अपने पास बुला लेगा। जिस तरह से और नबी आए और चले गए, लेकिन अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन कर लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तफरके में हरगिज ना पड़ो। प्यारे दोस्तों, आप लोगों की जिंदगी संवर जाएगी, आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी, मुश्किलात नहीं लगेंगी। तो प्यारे दोस्तों, आज का इंतहाई मुजर्रब और बेमिसाल अमल है और ताकतवर अमल है। ये जो अमल है, ये हर बच्चा कर सकता है, हर बूढ़ा कर सकता है, हर जवान, कोई भी बच्चा हो, कितना ही बीमार क्यों ना हो, इस अमल को कर सकता है। जरूरी नहीं है कि गर्दन ऊपर नीचे कर लो, अगर आप लोग चाहो तो अपनी आंखों के जरिए भी इस वजीफे को कर सकते हो। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर ताकत दी है तो आप लोगों ने इस अमल को इसी तरीके से करना है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, अल्लाह ऊपर देख के कहना है, हु की जरब दिल की तरफ मारनी है। तो प्यारे दोस्तों, ये अमल आप लोगों को जो मैं आपकी खिदमत में बताने जा रहा हूं, जरा इसको गौर से मुलाहिजा कर लें। और जिन दोस्तों ने भी अभी तक वीडियो को स्किप कर करके देखा था, मैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, वीडियो को पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सके। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैंने बहुत सारे वजीफे बनाए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, आज का जो वजीफा है वो हर वजीफे से मुख्तलिफ है। इसकी बात ही कुछ और है, इसकी तासीर ही कुछ और है, क्योंकि अल्लाह पाक का जाती नाम है। तो लिहाजा हमें इस नाम को अदब से पढ़ना है, इस नाम की हम लोगों ने बहुत ज्यादा कदर और मंजिलत को पहचानना है। तो प्यारे दोस्तों, अमल क्या है, अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल पढ़ लें। आपने अगर ईशा की नमाज पढ़ ली है, और आप लोग अव्वल तो इस अमल को घर में ही आके करेंगे, खवातीन ईशा की नमाज पढ़ने के फौरन बात कर सकती हैं, लेकिन मर्द हजरात जो हैं ईशा की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे और फिर घर पर आके 2 रकत नफिल पढ़ेंगे, और उसके बाद वहीं पर ही अत्तहियात की हालत में बैठे बैठे एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। एक दानों वाली तस्बीह अपने हाथ में ले लें, या फिर कोई टाइम नोटिस कर लें कि आप लोग 15 मिनट तक के अमल करना चाहते हैं, या 10 मिनट तक अमल करना चाहते हैं, या आधे घंटे तक करना चाहते हैं। आपकी अपनी मर्जी, आपकी ताकत के ऊपर है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि जब पहली बार आप लोग इस वजीफे को करें, तो आप लोग कम अज कम इसको 15 मिनट तक तो करें, लाजमी करें। अल्लाह आसमान की तरफ कहें और हु की जरब दिल की तरफ मारे, इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहे, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। कम अज कम 1000 मरतबा पढ़ना है, यानी कि 10 तस्बीहात पढ़नी है। लेकिन प्यारे दोस्तों, ये वो अमल है, इतना खूबसूरत अमल है, जब आप लोग इस अमल को करेंगे तो लाजमी आप लोगों को वजद आ जाएगा, आप लोगों की कैफियत बदलना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा कोशिश करें कि वक्त को देखते हुए इस अमल को करें, क्योंकि जब आप लोग तस्बीह के मुताबिक कर रहे होंगे, शैतान लाजमी आपके अंदर वसवसे डालेगा और आप लोगों की दिल में वो चीज बेदार करेगा कि इतनी नहीं इतनी तस्बीहात हो गई हैं, तो आपके अमल में रुकावट पैदा हो सकती है। मैं तो अव्वल ये कहता हूं, वक्त की भी पाबंदी नहीं है, जब तक आपका दिल करे आप अल्लाहू अल्लाहू पढ़ते रहे। थक जाए,
रुक जाएं, थोड़ी देर के लिए इंतजार करें, पानी पिए, थोड़ा सब्र करें, फिर दोबारा करना शुरू कर दें। इस अमल को 1-2 बार आप लोग दोहराएं, यकीन करें ये अमल आप लोग 1 हफ्ते तक कर लें, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा आपके अंदर कितनी सारी चीजें बेदार होना शुरू हो गई हैं। अल्लाह पाक आपको किस किस चीज से नवाज रहा है, ये यकीन करें। मैं इतना ही आपको कह सकता हूं कि आपके मामलात आपको फिर ऐसा हरगिज नहीं लगेगा कि परेशानियां परेशानियां हैं। अल्लाह पाक फौरन हर परेशानी को आपके लिए आसानी में तब्दील कर देगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ सदका जारिया की नियत से लाजमी शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।